ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದವನು ಬಡವನಲ್ಲ, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಇಲ್ಲದವನು ನಿಜವಾದ ಬಡವ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿದು ಎಲ್ಲ ಪೋರ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಆ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. Okay, so current electricity, first formula, I is equal to dq divided by dt. Okay, current by using the charge particle, flow of charge particle with respect to time. So current ಯಾವ ತರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ, v is equal to IR and I is equal to v divided by R and R is equal to V by I. These are the formula. So for the by Ohm's law. And next third one, resistance, R is equal to rho L divided by A. R is equal to rho L divided by A. And next fourth one, current density. Current density J is equal to I by A. And next one, what is the relation between current density and electric field? J is equal to sigma E. Okay, that sigma is called as 1 by rho. Sigma is the conductivity. So conductivity is the reciprocal of the resistivity. Okay, and next one, drift velocity, Vd is equal to E tau divided by m. Okay, drift velocity E tau divided by m. And what is the current relation, drift velocity current relation? I is equal to NEA Vd. Okay, this is the relation between current and drift velocity. Okay, and then if you apply the Vd value, this Vd value na enadru apply madidre, so aವಾಗ I is equal to ಏನು ಬರ್ತದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, NE square AE tau divided by m. NE square AE tau divided by m. Next one, mobility. Okay, mobility mu is equal to Vd divided by E. Mu is equal to Vd divided by E. So Vd value substitution ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತದೆ, E tau divided by m. E tau divided by m. Okay, and then what is the relation between mobility and current equation? I is equal to NEA mu E into E. This one is the current and mobility relation. Next to conductivity formula, sigma is equal to NE square tau divided by m. Okay, and resistivity rho is equal to m divided by NE square tau. M divided by NE square tau. Okay, and then next how it is resistivity is varying with respect to temperature. Okay, that rho T is equal to rho naught 1 plus alpha T minus T naught. 1 plus alpha T minus T naught. ಅದೇ ಥರ resistance RT is equal to R naught 1 plus alpha T. The T is nothing but T minus T naught ಅಂದರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ತಗೊಂತೀರಾ, resistance, it is the variation that alpha is called as temperature coefficient of temperature ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ coefficient of temperature ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. Temperature coefficient by using alpha with respect to the resistivity. Temperature coefficient with respect to the resistivity is rho T minus rho naught divided by rho naught into T. It is also written as d rho divided by rho into dt. So similarly, temperature coefficient by using the resistance, that one is equal to RT minus R naught divided by R naught into T. That implies dr by dt into R. dr by dt into R. Okay, now what is the temperature? Is a unknown temperature find out ಮಾಡಬೇಕು. unknown temperature find out ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ T is equal to RT minus R naught divided by
resistance of the temperature 100 degrees Celsius and resistance 0 degrees Celsius into 100 degree Celsius. Okay, and one more formula for coefficient, temperature coefficient, R2 minus R1 divided by R1 T2 minus R2 T1. Okay, and then next, power dissipation formula, that P is equal to VI, and one more formula that P is equal to I square R, and one more formula P is equal to V square divided by R. These are the power dissipated. And next one is power loss in a cable, PC. Power loss in a cable, PC is equal to I square RC, and one more, that one is equal to P by V whole square RC. P by V whole square RC, that one also is equal to P square RC divided by V square. P square RC divided by V square. Next to EMF of the cell. Okay, EMF of the cell is potential. V is equal to E minus IR. V is equal to E minus IR. Okay, and then so ಅದರಲ್ಲಿ you have to find current. I is equal to, current find out ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ I is equal to E divided by R plus R. This capital R is indicate the external resistance and small r is indicate the internal resistance. Okay, and next, the cells are connected in series and parallel. Cells are connected in series and parallel. What is the equivalent EMF and what is the equivalent internal resistance? So when the two connected in series in the wrong way, correct way, what is the formula? Okay, so first, cells are in series, equivalent EMF, E equivalent is equal to E1 plus E2 plus etc plus En. Okay, and then R equivalent is equal to R1 plus R2 plus etc plus Rn. Okay, so if n number of cells, it is connected, identical cells, it is connected in series, E equivalent is equal to Ne, and R equivalent is equal to NR. Okay, and in this it is connected in wrong way, n number of cells, in that m cells are connected in wrong way, and that time E equivalent is equal to n minus 2m into E, and R equivalent is equal to NR. R equivalent is equal to NR. Next, cells are connected in parallel. E equivalent divided by R equivalent, that one is equal to E1 by R1 plus E2 by R2 plus etc plus En divided by Rn. Okay, and then R equivalent, 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus etc plus 1 by Rn. Okay, so these are the parallel combination. ಇದರಲ್ಲಿ n number of cells in connected in equivalent identical cells connect ಮಾಡಿದ್ರೆ E equivalent is equal to E and R equivalent is equal to R divided by n. Okay, next, Wheatstone bridge formula, P by Q is equal to R by S. P by Q is equal to R by S. Next, meter bridge, R is equal to SL divided by 100 minus L in centimeter and SL divided by 1 minus L in meter. Okay, and then next, potentiometer application, comparison of EMF ತಗೊಂಡ್ರೆ E1 divided by E2 is equal to L1 divided by L2. Next, internal resistance find out ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ R is equal to internal resistance formula, R is equal to R into L1 divided by L2 minus 1. These are the total entire formula for current electricity. Okay, so
ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ದಾರಿ ಹುಡ್ಕೊತೀರ. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ ರೀಸನ್ನಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ಯಾಲೆಂಟಿಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ನ ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಔಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಪಾಸಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈ ಇಂದಿನ ಈಗ ನಾನೇನು ಸೂತ್ರಗಳು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ ಆ ಸೂತ್ರಗಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಎ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಫ್ EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 amps, what is the resistance of the resistor and what is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಈಗ ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರ ಹುಡುಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಸೂತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನೇನಿದೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊತೀರ. ಫಸ್ಟು EMF ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, E = 10 volt. Okay, and internal resistance small r is equal to 3 ohm and current in the circuit I is equal to ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 0.5 amps. 0.5 amps. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೇನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ನಮಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಒನ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಈ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ನ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ohm ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದು 10 volt. ಇದರಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 0.5 amps. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ R ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಿಂದ ನೀವೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, R ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. R ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಆರ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಯರ್, ದಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಈ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಆರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ದಟ್ I is equal to E divided by R plus R. I is equal to E divided by R plus R. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ R plus R is equal to E divided by I, that R is equal to E divided by I minus R. ಓಕೆ, E divided by I minus R. ಸೊ E ಎಷ್ಟಿದೆ 10 divided by 0.5 minus 3. ಓಕೆ, 10 divided by 0.5 ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ 20. ಓಕೆ, 20 minus 3, that one is equal to 17 ohm. 20 minus 3 is equal to 17 ohm. This is the resistance. Okay, next resistance ಆದಮೇಲೆ what is the potential difference, ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ, ಜನರಲಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ I is equal to V divided by R. ಓಕೆ, ದನ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೇನು V is equal to IR. V is equal to IR. ಓಕೆ, ಸೊ V ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು 0.5 amps. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 0.5 into what is the resistance 17 ohm. Okay, 17 5s are 85. So ಅಲ್ಲಿಗೆ 8.5 volt is the potential, terminal potential across the resistance. Okay, so ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಈ ಥರ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೂ ಯಾವ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್
ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೂಡಿಯೋದು ಕಳೆಯೋದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೈನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು, ಗಿವನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಗಿವನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವೇನಾದರೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದೇ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ, ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವನು ಓದೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ವರ್ಷ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಳಿಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವರ್ಷನೂ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವ್ರು ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಓದೋಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್, a negligible small current is passed through a wire of length 15 meter and uniform cross section 6 into 10 power minus 7 meter square and its resistance is measured to be 5 ohm. What is the resistivity of the material at the temperature of the experiment? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ವೈರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದು ವೈರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟು ವೈರ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಆ ವೈರ್ಗೆ ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ದಿಸ್ ದ ವೈರ್ ಎ ಇಂದ ಬಿ ಇದೆ ಲೆಂತು. ಆ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, L is equal to 15 ಮೀಟರ್. L is equal to 15 ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಆ ವೈರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಡಪ್ ಆಗಿದೆ ಆಫ್ ದ ಏರಿಯಾ. A is equal to 6 into 10 power minus 7 meter square. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R is equal to ಎಷ್ಟು, 5 ohm. R is equal to ಎಷ್ಟು, 5 ohm. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಟ್ ದಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಇದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವೈರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ R ಗೊತ್ತಿದೆ, R is equal to 5 ohm and A is equal to 6 into 10 power minus 7 meter square and length is equal to 15 meter. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು, ರೋ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಈಗಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಿರಬೇಕಲ್ಲ, ರೋ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೋ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಏರಿಯಾ, ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. R is equal to rho L divided by A. ಹೌದಾ, R is equal to rho L divided by A. ನಮಗೆ ಈಗ ಬೇಕಾಗಿರೋರು ಯಾರು, ರೋ ಬೇಕು. ಸೊ ರೋ is equal to ಏನಾಗ್ತಾರೆ, RA divided by L ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ R ಮತ್ತು A ಮತ್ತು L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದು CGS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೀಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೀಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೀಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರ್ತ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ ಮೀಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 10 power minus 2 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 10 power minus 4 ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೀಟರ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ. ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R ಎಷ್ಟಿದೆ, 5 ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ, 6 into 10 power minus 7. 6 into 10 power minus 7 divided by length is 15 meter. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೀಟರ್ ಯೂನಿಟ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂನಿಟ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ 5 1 5 3. ಓಕೆ, ಸೊ 3 1 3 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 into 10 power minus 7 meter ohm meter. 2 into 10 power minus 7 ohm meter. This is the answer, resistivity. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಲೆಂತು, ಏರಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಏರಿಯಾ ಕೊಡಲ್ಲ, ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ನಿಮಗೇನಾದರೂ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ 2 ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಡಿ. 2 ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R, ಎಗೆ πr² ಅಂತ ತೊಗೊತೀರಾ. A is taken as πr²
ಪೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಈಸ್ 5 ಇಂಟು ಪೈ ಈಸ್ 3.142 ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ 15. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಏರಿಯಾ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಿಮಗೆ SI ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ CGS ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಮೆನ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಯೂನಿಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊತೀರ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಯೂನಿಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಯೂನಿಟ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎ ಸಿಲ್ವರ್ ವೈರ್ ಆಸ್ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 2.1 ohm at 27 degrees Celsius and resistance of 2.7 ohm at 100 degrees Celsius. Determine the temperature coefficient of resistivity of silver. ಓಕೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೋವಿಷೆಂಟ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೋವಿಷೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2.1 ಅಂದರೆ R1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.1 ಓಮ್ ಇದೆ. ಅಟ್ ದಿ ವಾಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ T1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 27.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. Next resistance, second resistance R2 is equal to 2.7 ohm at T2 is equal to ಎಷ್ಟಿದೆ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೇನು ಆಲ್ಫಾ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಟ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಿದೆ ಆಲ್ಫಾ R1 T1 R2 T2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R2 ಮೈನಸ್ R1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R1 T2 ಮೈನಸ್ R2 T1. R2 minus R1 divided by R1 T2 minus R2 T1. ಓಕೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2.7 ಮೈನಸ್ 2.1, 2.7 minus 2.1, R1 is 2.1 into what is the temperature T2 100 minus. Okay, next to resistance 2 ಏನಿದೆ 2.7 into temperature ಎಷ್ಟಿದೆ T1 27.5. Okay, so multiplication ಮಾಡಿ 2.7 minus 2.1, that one is equal to 0.6 divided by 2.1 into 100, that one is getting 210 minus 2.7 into 27.5, 2.7 into 27.5, that one is 74.25. 74.25. So ಅಲ್ಲಿಗೆ 0.6 divided by 210 minus 74.25 calculate ಮಾಡಿದ್ರೆ getting 135.75. 135.75. You're getting the answer. Alpha is equal to 0.2024 per degree Celsius. Okay, that alpha is equal to 0.00441 per degree Celsius. Okay, this is the resistivity. And ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅನ್ನೋನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ನೀವೇನು ತೊಗೊತೀರಾ, ಆರ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R0 ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ T0 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, a battery of internal resistance 3 ohm is connected to a 20 ohm resistor and potential difference across the resistor is 10 volt. If another resistor of 30 ohm is connected in series, which is the first resistor, and battery is again connected to the combination, calculate the EMF and terminal potential across the combination. Okay, ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 3 ohm. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 20 ohm. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 20 ohmಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಫ್ EMF E. ಓಕೆ, ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 10 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 10 ವೋಲ್ಟ್. ಇಫ್ ಅನದರ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ 30 ohm is connected in series,
ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ನ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಯಾವ ಥರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರ? ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಿರ ಆಫ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 3 ಓಮ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ 20 ಓಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸೇರಿಸಿದಿರ 30 ಓಮ್ನವ್ರನ್ನ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ? connected to series with the first resistor and battery is again connected, same battery again connected to the combination. Calculate the EMF and terminal potential difference across the combination. Terminal potential difference V2 ನ find out ಮಾಡಬೇಕು. From year to year V2 ನ find out ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ find out ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ I1 ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಸೊ I1 is equal to E divided by R1 plus R. ಓಕೆ, I1 is equal to E divided by R1 plus R. ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವೇನು ತಗೊಂತೀರಾ? I1 is equal to V1 divided by R1, that one is equal to E divided by R1 plus R1 plus R. So E is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? V1 into R1 plus R divided by R1. V is equal to R1 plus R divided by R1. V1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 volt into R1 is 20 plus internal resistance is 3 divided by R1 is 20. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 23 into 10 230 divided by 20. ಓಕೆ, 10 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 2 1 ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು 2 1 ಇನ್ನೊಂದು 1 ಉಳಿತು 5, 11.5. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು EMF of the battery is 11.5 volt. ಓಕೆ, 11.5 ವೋಲ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇವೆರಡು ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೀರೀಸ್ RS is equal to ಎಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? R1 plus R2. R1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 20, R2 ಎಷ್ಟಿದೆ? 30. ಸೊ RS is equal to ಎಷ್ಟು? 50. RS ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 50 ಓಮ್. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? V2 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? V2 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ I2 is equal to E divided by RS plus R. Okay, I2 is written as V2 divided by R2 is equal to E divided by V2 divided by RS plus R. RS plus R. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ. V2 is equal to ಈ RS ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಈಗ ತಾನೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ 11.5 ಇಂಟು RS ಎಷ್ಟು? 50 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ RS ಎಷ್ಟಿದೆ? 50 ಪ್ಲಸ್ 3 53. ಓಕೆ, 11.5 into 50, 11.5 into 50, V2 is equal to 575 divided by 53. 575 divided by 53. So V2 is equal to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 10.84 volt. That potential difference across the 2 ohm resistor are connected. That one is 10.84. Okay. And the next, the positive terminals of the two cells of EMF. This is the very important problem by using Kirchhoff voltage and current law use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ EMF 3 volt 5 volt. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್, ಒಂದು 3 volt ಇನ್ನೊಂದು 5 volt. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ 3 volt and 5 volt. Internal resistance is first one 1 ohm, second one is 2 ohm. 1 ohm 2 ohm, this one is 5 volt. Okay, so connected by a wire of resistance. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ EMF, it is internal resistance connected to a resistance is 8 ohm. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈರ್ನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 8 ohm ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ವೈರ್. ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8 ohm. 8 ohm ಅಂತಂದರೆ ಈಕ್ವಲಿ 4 ohm ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎ ವೈರ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 6 ohm. ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಎರಡು ಸೆಲ್ಲು ಏನಾಗಿದೆ? 6 ohm ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ a third wire 10 ohm resistance is connected between the midpoint of the wire connecting. So ಈ 10 ohm ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 6 ohm divided by 2 ಅಂತಂದರೆ 3 ohm. ಓಕೆ,
ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವೇನೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, I1 ಆ್ಯಂಡ್ I2 ಆ್ಯಂಡ್ I ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ V ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ 10 ಓಮ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, V ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಯಾವುದೋ ಕಿರ್ಚಾಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲಾ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಒಂದು ಲೂಪ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೂಪ್ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ಕೊತೀರಾ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ A B C D E F. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಲೂಪ್ನ ಬರ್ಕೊತೀರಾ. ಈ ಲೂಪಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಲೂಪ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೂಪ್ ಏನಿದೆ, A B C F A, A B C F A. ಓಕೆ, ಸೊ A B C F A ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಈಗ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. EMF ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 0 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ, ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ಕೊತೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ A ಟು B ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಲೂಪ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ -3 ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. Okay, so this one is current I1 and this is the direction of current is I2 and this is I2. Okay, from here is taken as I is equal to I ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಾ I is equal to ಏನು ತಗೊಂತೀರಾ, I1 plus I2. I is equal to I1 plus I2. ಓಕೆ, ಸೊ A to B ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. A to B ಅಂತಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ -3. ಸೊ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ +3I1. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ +10I and again opposite direction ಇದೆ. ಸೊ +4I1 is equal to 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 3ನ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 4I1 ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ I1. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, 3 + 4 7 + 1 8I1 plus 10I is equal to 3. This one equation. Next ಇನ್ನೊಂದು ಲೂಪ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೂಪ್ F C D E F. ಈ ಲೂಪ್ F C D E F ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, F to C ಲೂಪ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ 10I -10I. ಸೊ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೂಪ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ -3I2. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, -2I2. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ +5 and it is the same direction. So -4I2 is equal to 0. 4I2 is equal to 0. So 3I2 plus 2 5 plus 4 ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ, ಈ 5 ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೇನು ಬರ್ತದೆ, 9I2 plus 10I is equal to 5. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಮೈನಸ್ನ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. 3 + 2 5 + 4 9I2 plus 10I is equal to 5 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈಗ ಅವೆರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ನಾವು I ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ I is equal to ವಾಟ್, I is equal to I1 plus I2. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ I2 is equal to I minus I1. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ I2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ 9I minus I1 plus 10I is equal to 5. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, 9I minus 9I1 plus 10I is equal to 5. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 9I plus 10I minus 9I1 plus 19I is equal to 5. ಓಕೆ, 19I is equal to 5. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಎರಡು ಅಂದರೆ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು, ಇದೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್, ಅದೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ 8I1
plus 10I is equal to 3. This is equation 1, and second equation is minus 9I1 plus 19I is equal to 5, equation 2. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಾವು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್ I1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ I1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 multiply by 9 and equation 2 multiply by 8. So you'll getting the equation 9 8s are 72I1 plus 90I is equal to 27. Okay, 90I is equal to 27. This one 8 in the multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ minus 72I1 plus 19 8s are 152. 19 8s are 152I. That one is equal to 9 5s are 45. Sorry, 8 in the multiply ಮಾಡ್ತಿರೋದು, so 8 5s are 40. So add ಮಾಡಿದ್ರೆ this one it get cancel. 152 plus 90, 152 plus 90, 242I. That one is equal to 40 plus 27, 67. So I is equal to 67 divided by 242. 67 divided by 242. So ಅಲ್ಲಿ I is equal to ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, 0.2768. 0.2768 amps. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. I ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8I1 ಪ್ಲಸ್ 10 ಇಂಟು 0.2768 is equal to 3. Okay, so like 8I1 is equal to 3 minus 2.768. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ I1 is equal to 3 minus 2.768 ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 2 minus 768 ಅಂತಂದರೆ 0.232 divided by 8. ಸೊ I1 is equal to ನಿಮಗೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8 ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ 0.029. I1 is equal to 0.029. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, I1 ಸಿಕ್ತು, I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಿರ್ಚಾಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, I is equal to I1 plus I2. I is equal to I1 plus I2. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, I2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. I2 is equal to I minus I1. ಸೊ I2 is equal to I ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, I is 0.2768 minus I1 is 0.029. So ಅಲ್ಲಿಗೆ I2 is equal to 0.2478 amps. This is the two currents. I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು, I1 I2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ 10 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. 10 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, I ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಟೋಟಲ್ I1 ಕರೆಂಟ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ I ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ V is equal to IR. ದಟ್ I is equal to ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ನಿಮಗೆ, ದಟ್ I is equal to 0.2768 into resistance is 10. So V is equal to 2.768 volt. Next, power is equal to V into I. So V is 2.768 into I is 0.2768. So like power P is equal to 0.766 watt. So this is the power. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಫಸ್ಟು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಲೂಪ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೂಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಲೂಪ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. I ಆದರೂ I1 ಆಯ್ತು I2 ಆಯ್ತು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಟರ್ಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವೆರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನೆಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ನೆಟ್ ಕರೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನೀವೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಥರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನು ನೀವು ಇನ್ನೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಡ್ ಆಲ್.